আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আপনার সময় আপনার খবর, দেখুন সংবাদ বিস্তারে। 2021-এ বিজেপি সরকার গঠনের সঙ্গে বাংলা সোনার বাংলায় পরিণত হবে। শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই দাবি বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। বাংলায় নতুন উদ্যোগ আনা হবে, বেকারদের চাকরি দেওয়া হবে এবং কৃষকরা তাদের অধিকার পাবে। বাংলা পুনরায় সোনার বাংলা নামে পরিচিতি পাবে, এমনটাই আশ্বাস কৈলাসের। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে সবথেকে বড় সমস্যা নিট এবং জেইই। রাজ্য সরকার যে তারিখে লকডাউন ঘোষণা করেছেন সেই তারিখগুলিতে নিট এবং জেইই পরীক্ষা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট দিনগুলিতে লকডাউন বাতিল করা উচিত বলে মনে করছেন তিনি। पश्चिमी बंगाल की सरकार गैर जिम्मेदार सरकार और अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की भी चिंता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी के साथ बैठकर एक गाइडलाइन बनाई कि परीक्षा किन आधार पर हो सकती है इस कोविड-19 के दौरान। उन सब बातों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश के युवाओं का कोविड-19 के कारण एक वर्ष समाप्त हो, पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान नहीं रखते। विशेषकर मैं पश्चिमी बंगाल का उल्लेख करना चाहूँगा। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं, और इसलिए 13 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा, उसके एक दिन पहले लॉकडाउन है। विद्यार्थी कैसे मूवमेंट करेंगे, कहाँ रुकेंगे? इससे यदि आप तुलना करें तो उड़ीसा में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। 36,000 विद्यार्थियों के रहने की, खाने की, आवागमन की सारी व्यवस्था उड़ीसा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उड़ीसा के एक भी उद्योग बड़ा ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में नहीं आया, और ये बहुत जवाबदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ इस सरकार से कि अभी तक जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है उसके लिए एक श्वेत पत्र जारी करे कि सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आया है। एक समय था बंगाल के अंदर, बंगाल औद्योगिकरण में देश में नंबर 1 था। सारे देश के लोग नौकरी की तलाश में यदि किसी राज्य में जाते थे तो बंगाल में आते थे। आज बंगाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौजवान सारे देश के अंदर घूम रहा है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस कि पिछले दिनों जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, लॉकडाउन हुआ, सारे देश में मजदूर अपने अपने राज्यों में जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने प्रदेश के वे मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे उनके लाने की कोई व्यवस्था नहीं। जब हमारे जैसे लोगों के पास पश्चिम बंगाल के मजदूरों के फ़ोन आए, हमने सरकार से निवेदन किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया। मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 मजदूर थे पश्चिमी बंगाल के। हमने उनसे, वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 3 ट्रेन राज्य सरकार के खर्चे से बंगाल भेजी। ममता जी ने नाम दिया कोविड ट्रेन। ये कोविड ट्रेन है। अपने प्रदेश के मजदूरों की भी कोई चिंता नहीं, वे अपने आप तो रोज़गार दे नहीं पाती। जब वो रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं और विपरीत परिस्थिति में वो अपने घर में आना चाहते हैं तो उन पे उनके घर आने की
कोई व्यवस्था नहीं सरकार ने की। सब राज्य सरकारों ने अपने अपने मजदूरों को जो विभिन्न जगह काम कर रहे थे उनको लाने के लिए व्यवस्था की। देश के अंदर एक ही प्रदेश पश्चिमी बंगाल था जहां पर मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। বাড়ির শীত কেটে চুরির ঘটনায় এক যুবককে ধরে গণপ্রহার দিলেন গ্রামবাসীরা। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চামারজোত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে চামারজোত গ্রামের বেগম বেওয়া নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে দুই চোর ঢোকে চুরির ছক কষে। শীত কেটে ঘরের ভেতরেও প্রবেশ করেছিল চোরের দল, কিন্তু গৃহকর্তা টের পেয়ে যাওয়ায় শুধু মোবাইল নিয়েই চম্পট দেয়। সেই চোরের পিছু ধাওয়া করে একজনকে মোবাইল সহ হাতে নাতে পাকড়াও করে পরিবারের সদস্যরা। এরপরই যুবককে বেঁধে চলে উত্তম মধ্যম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হামিদুল মোহাম্মদ বলেন, অভিযুক্ত চুরির কথা স্বীকার করেছে। তারা দুজন চুরি করতে এলেও একজন অধরা। 3টার সময় যে আমার ছেলে থাকি যায়, থাকবার পরে কাছে কি আমি বলছি কি তা মুরগিলা ওখানে দেখো কি ঢুকছে, তা বলে গিয়ে ইয়ে করে দিছে, খুদা দিছে। খুদিবার পরে কাছে কাছে মা মোবাইলটা আমার নাই, চুরি হয়ে গেছে, কে লাগছে বন্ধু নেওয়ার গেছে খোঁজ করতে, যখন ওখানে পেয়ে নিছে। বাড়ি থেকে চুরিছে, ছিনতাই করেছে, খুদিছে, খুদাবার পরে নিয়ে গেছে রাত্রি ভোরে 3টা। এখন কি করলো, এখন দিয়ে দিছি প্রধান পঞ্চায়েত কি বলে কি নাই। এখন আমি সাদা চাই। ও তো অনেকগুলা মানুষের চুরি করছে, কি ছাগল আজকে আবার চুরি করছে, আজ ওর চুরি করছে, ওর চুরি অনেকগুলো মোবাইল চুরি করছে। একজন চুরি আজকে ধরেছি, আরেকজন পালিয়ে যায়নি। তো বলছে কি আরেকজন চুরি করছে, আমার সাথে আসছে। নতুন করে করোনায় আক্রান্ত 54 জন, যার মধ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের 13 জন, মাটিগাড়ার 9 জন, নকশালবাড়ির 14 জন, শুকনার 1 জন, খড়িবাড়ি থেকে 3 জন, দার্জিলিং থেকে 1 জন, কার্শিয়াং থেকে 7 জন আর পুলবাজার থেকে 6 জন সংক্রমিত। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, করোনাকে হারিয়ে ছুটিও হয়েছে 52 জনের। এদিকে সিকিমে 26 জনের রিপোর্ট পজিটিভ। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আক্রান্তদের মধ্যে পূর্ব সিকিমের 24 জন, বাকি 2 জন দক্ষিণ সিকিমের। এখনও পর্যন্ত মোট কেস 1600 পার, অ্যাক্টিভ কেস 404। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার 4 দুষ্কৃতী, উদ্ধার ব্রাউন সুগার। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতে প্রকাশনগর এলাকায় 4 যুবক 2টি মোটর সাইকেলে ব্রাউন সুগার সহ কাস্টমারের জন্য অপেক্ষা করছিল। গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। হাতে নাতে ধরা পড়ে সঞ্জিত রাউত, অঙ্কিত শর্মা, মোহাম্মদ সিরাজ এবং তন্ময় ঘোষ। আটক করা হয় 2টি মোটর বাইক। উদ্ধার 250 গ্রাম ব্রাউন সুগার, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 2 লাখ টাকা। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে রাস্তায় নামল জলপাইগুড়ি নাগরিক মুক্ত মঞ্চের সদস্যরা। শনিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়া মোড় ও কদমতলায় হাতে প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন করেন ওই মুক্ত মঞ্চের সদস্যরা। সংগঠনের সদস্য উৎপল চক্রবর্তী বলেন, বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত ভারতবর্ষ। এই দেশের বাক স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব ছিল দেশবাসীর। যদিও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এই স্বতন্ত্রতা। এজন্য প্রশান্ত ভূষণের মতো মানুষদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন তারা। আন্দোলন থেকে প্রশান্ত ভূষণের মতো ব্যক্তিত্বদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান তারা। হ্যাঁ, আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনো রকম বিরোধিতা করার জন্যই আপনাকে শুনতে হচ্ছে যে আপনি দেশদ্রোহী, এবং আপনি যদি একটু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি হন, প্রভাবশালী ব্যক্তি হন, এবং আপনি যদি সরকারের বিরোধিতা করেন, তাহলে আপনাকে নানান রকম যে কনসিকুয়েন্সেসগুলো ফেস করতে হচ্ছে, যেটা প্রশান্ত ভূষণের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম। তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হলো। আমরা কবি ভারবারাও রায়ের ক্ষেত্রে দেখেছি, আমরা জিএন সাইবাবার ক্ষেত্রে দেখেছি, আমরা আনন্দ তেলতুমরের ক্ষেত্রে দেখেছি। অর্থাৎ এইভাবে বর্তমান সময়ে আমাদের বাক স্বাধীনতাকে যেভাবে আক্রমণ করছে এই কেন্দ্রীয় সরকার, তার বিরুদ্ধেই আমাদের নাগরিক মুক্ত মঞ্চ থেকে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ঠিক আছে, আজকে যাতে ভারতবর্ষের যে মহান গণতন্ত্রের যে ঐতিহ্য, তার একটা অন্যতম দিক হলো বাক স্বাধীনতা। আমরা গর্ব করতাম ভারতবর্ষে বাক স্বাধীনতার জায়গা নিয়ে। সেই বাক স্বাধীনতার জায়গাকে যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেই জন্য আমাদের মতো যারা নাগরিক আছেন,
নাগরিকদের সচেতন হওয়াটা খুব দরকার, সেই কারণেই আজকে উদ্যোগটা নেওয়া। কোথায় হয়েছে এটা? এটা আমরা করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি, আমরা সমাজপাড়া মোড়ে করেছি, এখানে করেছি কদমতলা মোড়ে। হ্যাঁ, কদমতলা মোড়ে। এখন একটু বিরতি, ফিরছি বিরতির পর। স্বাধীনতা থেকে শুরু হলো স্বদেশী অভিযান। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এলো, উজ্জ্বল হিন্দুস্তান, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে গেল স্বদেশী মঙ্গল যান। তাহলে কেন হবে না হিন্দুস্তানি নিজেদের সব জিনিস? আমরা বদলাবো, তবেই তো বদলাবে হিন্দুস্তান। সূর্যা, আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক। ওম ডেভেলপার্স নিয়ে এসেছে শ্রী শ্যাম ফার্ম হাউস ভিলা। ফুলবাড়িতে অবস্থিত আমাদের ফার্ম হাউসের প্রথম ফেজের প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ফেজের প্লট বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলছে বুকিং এবং রেজিস্ট্রেশন। তাই একদম দেরি করবেন না। প্লট সাইজ 3 থেকে 6 কাঠা। আপনার পছন্দের প্লটটি আজই বুকিং করুন। ফোন নাম্বার 9609784045 অথবা 9733036000। তৃতীয় ফেজের প্লটও শীঘ্রই লঞ্চ হতে চলেছে। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি পরের খবরে। আলিপুরদুয়ারের বিন্দিপাড়ার শহীদ সেনা জওয়ানের পূর্ণ অবয়ব মূর্তি বসছে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে। পুজোর আগেই বীর জওয়ানের পূর্ণ অবয়ব মূর্তির উন্মোচন হবে, জানালেন সৌরভ চক্রবর্তী। জানা গেছে, আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যার সামনে প্যারেড গ্রাউন্ডে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর উদ্যোগে শহীদ বীর জওয়ানের পূর্ণ অবয়ব মূর্তি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। লাদাখে চীনা সেনার হাতে 2020 সালের 16 জুন শহীদ হন বিন্দিপাড়ার সেনা জওয়ান বিপুল রায়। ওই সেনা জওয়ানের আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধা জানাতেই প্যারেড গ্রাউন্ডে পূর্ণ অবয়ব মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী ও জেলা প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তি এটি। পুজোর আগেই এই পূর্ণ অবয়ব মূর্তির শুভ উন্মোচন হবে বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। বিপুলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে আগেই ঘোষণা করেছিলাম তার একটা মূর্তি আমরা ডুয়ার্স থানার সামনে আলিপুরদুয়ার জেলা হেডকোয়ার্টারে আলিপুরদুয়ার শহরে আমরা করব। সেই মূর্তি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। আমরা এটা ভেবেছিলাম 3 মাস লাগবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মূর্তির যে তৈরি যিনি করছেন শিল্পী, তার উদ্যোগে উৎসাহে হিমাংশু সিং মূর্তিটা ইতিমধ্যেই প্রায় 70% কমপ্লিট তিনি করে ফেলেছেন। খুব সম্ভবত আগামী 15 দিনের মধ্যে মূর্তির কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপর ওখানে একটা বাউন্ডারি হবে, বিউটিফিকেশান হবে। সব মিলিয়ে 1 মাসের মধ্যে আমরা উদ্বোধন করব। অর্থাৎ পুজোর আগেই আমরা শহীদ বিপুল রায়ের মূর্তি উদ্বোধন করতে, যেটা চীনের সীমান্তে যে ভারতীয় সৈনিক যেটা শহীদ হয়েছে আর কি, তারই প্রতিকৃতি এটা, তারই মূর্তি এটা। কে করছেন এটা? এটা উদ্যোক্তা আমাদের মাননীয় বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, তার উদ্যোগই হচ্ছে। তার সঙ্গে আরও আমাদের জেলা প্রশাসন যুক্ত আছে। এটা আরও মোটামুটি ধরো 20 দিন বা টোটাল 1 মাস আর কি, যেটা কালার টালার সহ 1 মাস আর টার্গেটটা আছে আর কি।
বক্তব্য কি, আপনি কি বলবেন? মূর্তি সুন্দর কতটুকু হবে জানি না, এটা মানুষের ব্যাপার আর কি, বা মূর্তিটা যদি অ্যাকুরেট করতে পারি তাহলে সবচেয়ে সুন্দর সেটাই হবে। তা আমি চেষ্টা করতেছি, তবে বাড়ি থেকে এই বিপুল রায়ের ভাই আর অন্য পরিজন এসেছিলেন, তারা মূর্তি দেখে গেছে, তারা মোটামুটি বলে গেছে যে 80% মূর্তি কমপ্লিট আছে। এখন যে 20% যেটা বাকি আছে, তাহলে চোখ মুখ একটু ফিনিশিং টুকটাক টাচ, কোথাও একটু বেশি কোথাও একটু কম, এই ব্যাপারটা আছে। আর বডি এক্সপ্রেশনটা এটা আমাদের মোটামুটি ভারতীয় সৈনিকের যে বীর পুরুষ, তার একটা মানে নমুনা এর মধ্যে যাতে ফুটে ওঠে আর কি। বাংলাদেশের চিলাহাটি এবং ভারতের হলদিবাড়ি হয়ে দুই দেশের রেল যোগাযোগ শুরু হবে আগামী 26শে মার্চ থেকে। স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে সেদিন ভারত ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী এই রেলপথ যোগাযোগের উদ্বোধন করবেন। বাংলাদেশের নীলফামারীর ডোমার উপজেলার চিলাহাটিতে ভারত বাংলাদেশ সংযোগ রেলপথের নির্মাণ কাজের তদারকি করতে গিয়ে এই সূচনা দেন বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সুজন। বলেন, কোভিডের মহামারী অতিক্রম করতে পারলে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সেটি উদ্বোধন হবে। আর যদি সম্পূর্ণ নিরাপদ না হয় তাহলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হবে। ডিসেম্বরের আগেই ওপার বাংলার রেল লাইন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হবে। আর ভারতের অংশে যেটুকু বাকি রয়েছে তা ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে সূত্রের খবর। মহামারী করোনাকে দমন করতে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মৈত্রীর পক্ষ থেকে আজ গোটা পানি ট্যাঙ্কি চত্বর স্যানিটাইজ করা হয়। এমনকি পানি ট্যাঙ্কি মোড় দিয়ে যাতায়াতকারী প্রত্যেকটি গাড়িও স্যানিটাইজ করা হয়েছে। চলে মাস্ক বিতরণ, মাইকিংয়ে চলে সচেতনতা প্রচারও। आज हम लोग ये 3rd संडे है सिलीगुड़ी में, ये आपको मालूम होगा, आप आए थे बेनास मोड़ में, तो वही प्रोग्राम और थोड़ा ऊंचा करके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, कार सैनिटाइजेशन हो रहा है। उसके साथ में हम लोग माइक से भी प्रचार कर रहा हूँ। हम लोगों का आज का मेन जो प्रोग्राम है, इसका जो ये है सचेतनता के लिए प्रचार करना, बस आज का प्रोग्राम का मूल उद्देश्य यही है। ये आज हमारा जो लास्ट मीटिंग हुआ था बोर्ड मीटिंग में, आज तक का लिए प्रोग्राम था। नेक्स्ट 1-2 दिन में हम लोग का मीटिंग होने वाला है। शायद नेक्स्ट संडे में हम लोग और एक मोड़ में जाएंगे और एक गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग का प्रोग्राम चलता रहेगा। অনুষ্ঠান বাড়িতে ডিজে বাজানো নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি, সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা চরমে মালদা শহরের রবীন্দ্র ভবন চত্বরে। শনিবার রাতে এই সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন 70 বছরের এক বৃদ্ধা সহ 4 জন। ঘটনায় রবিবার সকালে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্তের পরিবার। আহতদের মধ্যে 2 জনের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অভিযুক্তরা গা ঢাকা দিয়েছে। আমাদের বাড়িতে মায়ের পুজো আছে 3 দিন পরে। আমরা ঠাকুরের গান চালা শুনছিলাম, বাড়িতে শুনছিলাম। ওরা আইসা বলা নাই কোনে বলতে পারতো যে তোরা গান বাজাস না, আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, সেটা কিছুই না বলে ওরা এসেই আমাদের সবাই মিলে এসে মারধর করেছে। সবাই মিলে এসে মারধর করছে যে তোরা কেন বাড়িতে বক্স বাজাবি। আমাদের মা মনসা পূজা, শিব পূজা, বাবার পূজা, দান পূজা। আচ্ছা, পুজো অনেকদিনই এরকম। তারপরে এই আমরা কথা কাটাকাটি করতে করতে ওরা সবাই মিলে হাইসা লাঠি দিয়ে এসে আমাদের মেরেছে। আমাকে মেরেছে, আমার একবারে ব্লাউজ টেলার ছিঁড়ে দিয়েছে, কাপড় জামা ছিঁড়ে দিয়েছে ওর বড় ছেলে। আচ্ছা, তারপরে আমার ভাইকে মেরেছে, আমার বেটাকে মেরেছে, মাকে মেরেছে, বৃদ্ধ মা। আবাস যোজনার নামে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হচ্ছে। মানুষকে সঠিক তথ্য দেওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তৃণমূলে সামিল হচ্ছে। এমনই চাঞ্চল্যকর বক্তব্য উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়ালের। বিজেপির যোগদান সভার কয়েকদিন বাদে পাল্টা যোগদান সভা করে তৃণমূল। দলীয় সূত্রে খবর, শনিবার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের শঙ্করপুর এলাকায় শঙ্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত যোগদান শিবিরে একাধিক কর্মী সমর্থক বিরোধী দল ত্যাগ করে তৃণমূলে সামিল হন। প্রত্যেকের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল। শঙ্কল গ্রাম পঞ্চায়েতে শঙ্করপুর বুথে আজকে 25টা পরিবার
আমাদের দলে আবার যোগদান করেছেন। বিজেপি যেহেতু এখানে একটা মিটিং করেছিল, আমাদের যারা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা লোকজন ছিলেন তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে ভুল বুঝিয়ে তাদের বিজেপি নিজের দলে নিয়ে নিয়েছিল। আজকে আবার ওনাদের আমরা সবাই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সবাই যোগদান করেছে। আমি ওনাদের বলেছি যে আপনারা কাউকে ভয় পাবেন না, আপনাদের বিজেপি পঞ্চায়েতের কোনো ক্ষমতা নেই যে কারোর একটা ঘর বিজেপি পঞ্চায়েত কেড়ে নিতে পারবে। যাদের যাদের ঘরের লিস্টে নাম আছে সবাই ঘর পাবে। আর পরিষ্কার আমি একটা মাইকিং করাই দিয়েছি আমাদের এখানকার ব্লক প্রেসিডেন্টকে দিয়ে যে ঘর পাওয়ার জন্য কেউ কাউকে একটা টাকা দিবেন না। সবাই আমাদের দলে আবার যোগদান করেছে। আগামী দিনে আমরা এখানে এই বুথ থেকে এবং এই ধনকল পঞ্চায়েত থেকে আবার আমরা লিড নেব। আর আমি আজকের দিনে 2021-এর যে বিধানসভা যুদ্ধ তার বিগুলটা আমি আজকে বাজিয়ে দিয়ে গেছি। আবারও গুলি করে ছাত্র খুন জগদ্দলে। গতকাল রাতে নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার সময় 5 নম্বর গলিতে দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করে বলে জানা যায়। মাথায় গুলি লেগে খুন হয়েছে বছর 14-র 8ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল ওয়াকার। অভিযোগ, পবিত্র মহরমে নামাজ আদায় করে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় তাজিয়া দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে আব্দুল। সেই সময় পেছন থেকে 6টি বাইকে 14 থেকে 15 জন যুবক তাজিয়ার কারণে আটকে যায়। ভিড়ে আটকে যাওয়ায় বচসা শুরু হয় ওই যুবকদের সঙ্গে। তারপর হঠাৎই রিভলভার বের করে গুলি চালাতে শুরু করে বাইকে থাকা দুষ্কৃতীরা। সেই সময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এরই মধ্যে মাথায় গুলি লাগে আব্দুলের। ওই দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজনকে ধরে ফেলে প্রত্যক্ষদর্শীরা। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে গুলিবিদ্ধ আব্দুলকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়। क्या हुआ था कल रात? कल रात हुआ था कि हम लोग का वहाँ पे जो एथी है, जो हम लोग का चौक बैठता है वहाँ पे वो ये करते हैं, वहाँ पे मैंने फातिया उतिया होता रहा तो फातिया यही करता रहा। मेरा ये भाई जो है वकार अब्दुल वकार वही फातिया करता रहा। तो वो फातिया करने के बाद उसका नमाज जो है वो मगरिब का ऐसा का कजा हो गया। कजा होने के कारण वो 10 बजे गया अपना नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के जब उधर से रिटर्न मस्जिद से निकला तो वहाँ पे पूरा गैदरिंग था। गैदरिंग होने के कारण वो मतलब वहाँ पे ही साइड में रुक गया। साइड में रुकने के कारण वो मतलब साइड में रुक के अपना खड़ा था। तब तक इधर से बट मोहल्ला के तरफ से 5-6 बाइक आया जिसपे हर एक बाइक पे 2 आदमी 3 आदमी करके वहाँ पे खड़ा था लोग, मैंने बैठा था लोग उस पर। और हर एक के पास मैंने हम लोग को बाद में पता चला कि हर एक के पास एक गन है। अच्छा। और वो सब कितना आदमी था वहाँ पे? वहाँ पे करीब 13-14 आदमी वो लोग था। अच्छा, ये लोग कौन है पता चला? ये लोग एक सदाम बोल के है, एक सदाम बोल के है और उसी का मैंने थी में और जो लड़का था लोग वो लोग सबको ही है। आपका भाई को कहाँ गोली मारा? मेरा भाई को यहाँ पे गोली मारा, यहाँ पे गोली मारा, सच पीछे से निकल गया। अभी तक हम लोग मैंने बॉडी भी हम लोग को देखने नहीं मिला। उसका उम्र कितना है? उसका उम्र मेरा भाई का उम्र कम से कम 17 नहीं तो 16 होगा। उसका नाम? उसका नाम अब्दुल वकार। अब्दुल वकार। वो क्या करता है? वो पढ़ाई लिखाई करता है, 8 क्लास में पढ़ता है और मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है। तो तुमको अभी तक किसी को पकड़ाया गया? हाँ, एक लड़का उसी में से मैंने सब तो भाग गया पर उसमें से एक लड़का पकड़ाया जिसको हम लोग लेके अपना मोहल्ला गए। उसके बाद थाना अपना प्रशासन को बुलाएं, प्रशासन को बुलाकर उसका हैंड ओवर कर दिया हम लोग। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ দেখতে নজর রাখুন এসকে লাইভে। আপনার সময় আপনার খবর।